talking about conservative activist and podcaster Charlie Kirk. We have gotten word that he has been shot during an event. We have breaking news to CNN. Charlie Kirk was shot. What was that? Oh my God! He just got shot! Holy shit! I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Disney and the ABC network are taking Jimmy Kimmel Live off the air indefinitely. Regardless of where you are on the political spectrum, what happened to Charlie Kirk was horrific and a tragedy. Are we at an inflection point? 한 미국인의 죽음이 미국뿐 아니라 전 세계를 뒤흔들고 있습니다. 청년 보수단체 터닝포인트 USA의 창업자이자 도널드 트럼프 대통령의 정치적 동지였던 찰리 커크. 총격 사건이 일어날 당시 그는 미국 총기 난사범에 대한 질문에 답하고 있었습니다. 이제 갓 30을 넘긴 찰리 커크의 죽음이 미국 사회에 남긴 숙제는 무엇일까요? 이슈 플러스가 짚어봤습니다. 찰리 커크는 불과 18살의 나이에 청년 보수단체 터닝포인트 USA를 세웁니다. 이 단체는 800개가 넘는 지부를 가진 거대한 조직으로 성장합니다. 그는 미국 전역의 대학을 다니며 낙태, 이민, 총기 규제, 성소수자 권리 등 논쟁적 주제로 대학생들과 증문즉답 토론을 벌입니다. 그의 영상이 수백만 조회수를 기록하면서 그는 미국 젠지 사이에서 파급력 있는 보수 활동가로 급부상합니다. There's no such thing as an unwanted child. It is never right to justify the mass elimination or termination of people under the guise of saying they're unwanted. That's how we get Auschwitz. So you're comparing abortion to the Holocaust? Absolutely I am. In fact, it's worse. It's worse. You tell me, what is a woman? I think a woman is somebody who identifies as a woman. So that's not a definition. That's like saying a table is someone that identifies as a table. 그는 토론의 주제와 수위에 있어 한계를 두지 않았고 토론은 점점 양극화되었습니다. 극단적 주장이 오가기 시작한 겁니다. So if you had a daughter and she was 10 and she got raped and she was going to give birth, would you want her to go through that and carry her baby? That's awfully graphic. It's no, but it's a real life scenario that happens to many people. The answer is yes, the baby would be delivered. Oh, okay, great. So that's insane. I think it's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights. 대학가를 점령한 그의 영향력은 정계로 확산됩니다. 그는 도널드 트럼프의 아들 도널드 트럼프 주니어와 친분을 쌓았고 JD 벤스의 주지사 선거를 도왔습니다. 2024년 대통령에 당선된 트럼프는 찰리 커크를 추켜 세웠습니다. I won the young people by 37%. No Republicans ever won. Charlie Kirk helped also. He's done great and I appreciate all the help. 찰리 커크를 쏜 총격범은 22살 대학생 타일러 로빈슨. 자수 이후 그의 행적이 하나둘 밝혀지고 있습니다. 수사 당국에 따르면 로빈슨은 찰리 커크의 행사 등 일정을 추적해왔고 공격 며칠 전 유타밸리대 캠퍼스 지도를 살펴보는 등 치밀하게 범죄를 계획했습니다. 그의 범행 동기는 아직 명확히 밝혀지지 않았습니다. 트랜스젠더 연인과 동거 중이었다는 점에서 성소수자 차별 발언을 했던 찰리 커크를 향해 로빈슨이 반감을 키웠을 거란 추측이 나왔습니다. 수사에서 로빈슨이 자신의 연인에게 그의 증오에 질렸다. 어떤 증오는 협상으로도 풀 수 없다는 내용의 문자 메시지를 보낸 사실도 확인되었습니다. 그가 온라인 세계에 심각할 정도로 깊이 몰두해 있었다는 점에서 소셜미디어의 책임을 묻는 목소리도 있습니다. 그는 15살 할로윈 때 Some guy from a meme 이라 적힌 티셔츠를 입었고 현장에서 발견된 탄피에서 역시 온라인 상에서만 쓰이는 밈 문구가 적혀 있었습니다. 학교에서 부모님으로부터 혹은 친구들과의 관계 속에서 맺는 사회화 과정을 통해서 점진적으로 발달시키고 형성하는 것이 정치적 정체성인데 오늘날의 젊은 친구들이 사회 정체성, 당파적 정체성을 형성하는 방식 중에 굉장히 중요한 거 하나는 소셜미디어라는 게 중요하죠. 지금 MZ세대라고 말하는 그런 세대들에 대해서는 좀 더 우려할 부분이 있는 것 같습니다. 커크가 숨진 뒤 트럼프 대통령은 이번 사건을 이렇게 규정했습니다. From the attack on my life in Butler, Pennsylvania last year, which killed a husband and father, to the attacks on ICE agents
to the vicious murder of a healthcare executive in the streets of New York, to the shooting of House Majority Leader Steve Scalise and 3 others, radical left political violence has hurt too many innocent people and taken too many lives. 그러나 보수 성향 인사에 대한 폭력 사태만을 언급한 트럼프 대통령의 설명과는 달리 지난 수년간 미국에서 일어난 정치적 폭력은 좌우를 가리지 않았습니다. 미국 언론들은 미국이 이전과는 차원이 다른 정치적 폭력의 시대로 접어들었다는 우려의 목소리를 내고 있습니다. 요즘에는 미국에서 소속 정당이 다른 사람과는 뭐 데이트 패턴이라든지 결혼 패턴이라든지 심지어 요즘의 연구가 이혼 증가율까지도 그것이 가장 잘 설명하는 것이 아니냐라는 얘기가 나올 정도로 두 양당의 지지자들의 사회적 거리가 증가하고 그거에 대한 문제들이 발생하고 있다는 얘기가 많이 나왔죠. 급진적 당파 감정이라고 해서 뭐 레디컬 파티전십에 대한 연구가 있거든요. 보통 이제 특징이 뭐냐면 상대 진영에 대해서 비인간화하고 응징과 보복을 정당화하거나 이제 조건부 폭력을 지지하거나 이런 행태들인데 특히 오늘날은 지금 대통령에 대한 뭐 주목되는 정치인에 대한 이런 것뿐만 아니라 개개인들 수준에서 일어나는 갈등과 폭력 수준도 굉장히 높아지고 있거든요. 정치적 폭력의 시대를 정치인들이 부추기고 있다는 지적도 있습니다. 트럼프의 아들 도널드 트럼프 주니어는 이번 총격 사건의 화살을 트랜스젠더에게 돌렸습니다. 그러나 폴리티팩트에 따르면 4,147건의 총기 난사 사건 중 가해자가 트랜스젠더인 경우는 7건에 불과했습니다. 제이디 벤스 부통령 역시 정확한 범행 동기가 밝혀지기 전 이번 사건을 극단 좌파의 범행이라고 규정했고요. 갈등을 증폭시키는 발언이 찰리 커크를 지지하는 사람들 사이에서만 나오는 건 아닙니다. 정치평론가 매튜 다우드는 MSNBC에서 이렇게 말했습니다. MSNBC는 다우드의 발언이 논란이 되자 그를 해고했습니다. 종교라든지 남녀라든지 세대에 대해서는 그걸 기준으로 차별을 하거나 혐오를 표현하면 안 된다는 사회적인 그런 합의들이 꽤 있죠. 이와 대비되게 정치적인 정체성에 대해서는 우리가 오히려 토론하고 논쟁하고 공격하고 또 정당이라는 것이 학문적인 개념 자체가 사회에 존재하는 갈등들을 모으고 발전시켜서 정책으로 만드는 것이 정당의 역할이다 보니까 그래서 이런 당파적인 소속 정당에 기반한 어떤 갈등과 분열 이것이 굉장히 중요하다고 보고 3,599명, 미국에서 1975년부터 2025년까지 정치적 동기로 인한 테러로 숨진 사람들의 숫자입니다. 찰리 커크의 죽음으로 이 숫자는 3,600명이 됐습니다. 이 숫자가 얼마나 더 늘어날지는 앞으로 미국이 상호 이해와 공존, 양극화와 혐오 둘 중 어느 길을 택할지에 달려 있습니다.